علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی اور حکومت اتر پردیش کے مالی تعاون سے منعقد ہوا ہے۔ اسی طرح اردو پریس کلب فیض آباد کے بھی تعاون سے یہ مشاعرہ یہاں منعقد ہوا ہے۔ علی جناب جلال صدیقی صاحب جس کے چیئرمین ہے اور آج کے اس مشاعرے کے کنوینر بھی محترم جلال صدیقی صاحب ہے۔ حاضرین، یقیناً آپ کے بیچ آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ علی جناب ناصر فراز صاحب کے توسط اور جلال صدیقی صاحب کی محبت نے مجھ کو آپ کے درمیان اس تاریخی، ادبی، علمی اور دینی سرزمین پر حاضری کا موقع عطا کیا۔ میں تاریخی، ادبی، علمی اور دینی سرزمین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت جہانگیر مخدوم اشرف رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ فرما رہا تھا کہ میں نے اس لیے اس سرزمین کو تاریخی، ادبی، علمی اور دینی سرزمین کہا کیونکہ اس سرزمین پر سید جہانگیر مخدوم اشرف رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جس نے دنیا اردو ادب کو جناب انور جلال پوری اور ملک زادہ منظور جیسے آفتاب و مہتاب عطا کیے کہ جن کی روشنی سے پوری دنیا اردو ادب چمک رہی ہے، اور تب تک یہ دنیا قائم رہے گی، تب تک اردو دنیا میں ہم ہمارے ان دونوں صاحبان کو یاد کرتے رہیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ حاضرین، اسی سرزمین نے رام منوہر لوہیا جیسی شخصیت عطا کی، اسی سرزمین نے ملک زادہ جاوید اور اطل اجنبی جیسے جواہر پارے عطا کیے۔ حاضرین، میرے لیے مزید خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اسی سرزمین نے مجھے ایک بہت عزیز دوست عطا کیا جو آپ کی اپنی سرزمین کا ہے لیکن اس وقت بھوپال میں مقیم ہے، جسے آپ سید عابد حسین کے نام سے جانتے ہیں، جو آپ کی سرزمین کا نام پوری دنیا میں بلندی اور مزید بلندی پر پہنچا رہا ہے۔ اور حاضرین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جشن منائے اس لیے کہ اس سرزمین پر ایک خادم اردو ادب جناب جلال صدیقی صاحب جیسا ایک مخلص انسان موجود ہے۔ حاضرین، مجھ کو جو ہے ناصر فراز صاحب نے جلال صدیقی صاحب کا غائبانہ تعارف کروایا اور کہا کہ عمران دیکھیے، آپ پیسے کو نہ دیکھیے، آپ جلال صدیقی صاحب کے نام پر آ جائے۔ حاضرین، لیکن جب میں نے جلال صدیقی صاحب سے بات کی تو یقیناً میں خود بے چین ہو گیا اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں ضرور جلال صدیقی صاحب سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ یہ مشاعرہ تو بس ایک بہانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں جناب جلال صدیقی صاحب کے لیے آپ ایک مرتبہ پرزور تالیاں بجا دیں۔ میرے اپنے دائز پر ہندوستان کے تمام محترم اور معزز شورا کرام موجود ہیں۔ حاضرین، آئیے میں روایت کے طور پر اپنے نظامات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔
गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय में झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ इब्राहिम से यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तकद्दुस से तो मरवा व सफा से, तौरात से इंजील से कुरान की सदा से, यासीन से ताहा से मुजम्मिल से नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हाजरीन, आइए अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद उस जात का जिक्र करते हैं जो महबूब खुदा है, फख्र कुल जहान है, वजह तख्लीके कायनात है, कि प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। हाजरीन, मुझको यहां पर चूंकि मुशायरे का दौर का आगाज कौमी गीत के जरिए करना है, इसलिए मैंने नाते पाक की ये चंद मिसरे आप तक पहुंचा दिए। आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, आपने तालियां भी बजाई, लेकिन आपने तालियां बजा दी हम्द और नात के अशार पर। इसलिए मैं ये कहना फर्ज और जरूरी समझता हूं कि जिस वक्त हम्द और नात के अशार पढ़े जा रहे हो, आप तालियां ना बजाए, आप बाअदब सुने, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह इस तरह कहकर जो है नवाज सकते हैं। हाज़रीन, आइए, मुझको कहा गया है कि मुशायरे का आगाज जो है कौमी गीत के जरिए किया जाए, और मेरी अपनी फहरिस्त में खूबसूरत नाम, खूबसूरत आवाज मौजूद है। हाज़रीन, यकीनन इस वक्त हमारे देश, हमारे मुल्क को, इस वतन को इत्तेहाद की जरूरत है, भाईचारगी की जरूरत है, और उर्दू जुबान ये काम करती है कि शुराए किराम आपके दरमियान आते हैं और हमें और पूरे हिंदुस्तान को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। कि शायर कहता है कि कहीं सत्सत भजन के, मैं इधर आप इधर ध्यान दे, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप बिल्कुल जो पूरी तरह जो मुशायरे से जुड़ जाएं, वहां पर जो कुछ भी गुफ्तगू हो रही है वो उधर ध्यान ना दे, इधर आप मुझको देखें ताकि मैं मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाऊं। शायर कहता है कि कहीं सत्सत भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, सभी मिलकर मनाते हैं यहाँ पर ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है, सजा दो एक थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। शायर फिर कहता है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए, मैं मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने के लिए, कौमी यकजहती, इत्तेहाद और भाईचारगी का पैगाम पहुंचाने के लिए, इस डाइस के जरिए पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए एक खूबसूरत आवाज, एक बेहतरीन शायरा को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं, जिसे दुनिया उर्दू अदब मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी के नाम से जानती है, जो सरजमीन झारखंड से हमारे अपने दरमियान तशरीफ लाई है। मौसूफा से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाए और कौमी गीत पेश करें। मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी, पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए। हाज़रीन,